देश विदेश में बैठ के डी पंजाबी देख रहे दर्शकों का निघा स्वागत है। प्यारे दर्शकों, आपां प्रोग्राम अज की गल दे विच हमेशा कोई नवा विषय लैके तुहाडे नाल जुड़दे हैं और अज असीं गल करांगे सेहत की, क्योंकि सेहत अते तंदुरुस्ती बेशकीमती खजाना आ, बहुमुल्ला धन आ, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। देश की तंदुरुस्ती उसके नागरिकों के नाल है। कोई भी घर जिसके मैंबर सारे तंदुरुस्त हैं वो घर खुशहाल होंदा है। वो देश खुशहाल होएगा जिसके सारे नागरिक तंदुरुस्त होणगे। देश के नागरिकों की तंदुरुस्ती की सरकारां बहुत उचेच करदियां हन, क्योंकि वो उन्हां दा मुढ़ला फर्ज है कि उसके देश के नागरिक जिहड़े हन वो अपनी जिहड़ी वडमुੱਲੀ सेहत है उसनूं तंदुरुस्त रखण विच कामयाब होण। उहदे लई वख-वख स्कीमां जिहड़ियां चलाईਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। केंद्र सरकार खास करके साडे मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस गल दे उत्ते उचेच है, बहुत ज़्यादा जोर लग्या है कि साडे देश के नागरिक है वो हर पक्ष तो बाकी जिहड़ा संसार है उहदे नाल मुकाबला करन दे योग होण। सो इन्हां गल्लां नूं लैके 2018 तो पोषण अभियान जिहड़ा है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान तो शुरू किया गया सी और इस बार असी 5वां राष्ट्रीय पोषण अभियान मना रहे हैं। उहदे तहत 1 सितंबर तो लैके 30 सितंबर तक पोषण अभियान माह जिहड़ा है वो मनाया जा रहा है। और अज असी गलबात का यही रुख रखना है कि साडी जिहड़ी सेहत है उसनूं किवें तंदुरुस्त रखा जाए। सेहत अते खुराक का बहुत नेड़े का संबंध है। खाना ही जरूरी नहीं है, संतुलित खाना किवें हुंदा है, की खाधा जा सकता है, सेहत नूं किवें तंदुरुस्त रखा जा सकता ताकि देश विकास दीआं मंजिलां सर कर सके। अज साडा गलबात का विषय यह रहेगा। गलबात करांगे जन अंदोलन नूं जन भागीदारी विच बदलदा राष्ट्रीय पोषण अभियान। इस विषय तहत गलबात करने वास्ते मेरे नाल 2 मेहमान ने। आओ तारफ करवाना। मेरे नाल बिल्कुल बैठे ने डॉक्टर जसविंदर कौर, एसोसीएट प्रोफैसर ने मैडिसन दे विच पिम्स दे विच सेवावां निभा रहे ने, और इन्हां दे नाल श्री राकेश शर्मा जी प्रिंसीपल ने स्मार्ट गर्ल्स स्कूल जीरा दे। तुहाडा दोनों का स्टूडियो दे बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। जिवें मैं गल कीती कि साडी केंद्र सरकार दे वल्लों राष्ट्रीय पोषण अभियान जिहड़ा है मनाया जा रहा है और उहदे तहत बहुत सारा प्रचार किया जा रहा है, बहुत सारियां सहूलतां जिहड़ियां दित्तियां जा रही हैं। तो मैं गल शुरू करना चाहना डॉक्टर साहब कि कुपोषण हुंदा की है? कुपोषण का मतलब है संतुलित आहार की कमी। कई बार ये न्यूट्रीशन प्रॉपर नहीं है, मतलब कि जोड़े तत्व सानू चाहिए हैं, जी न्यूट्रीशन सानू चाहिए है वो प्रॉपर नहीं है, या फिर खुराक की ही कमी है जी। अगर आहार प्रॉपर नहीं मिल रहा, कईयों को आहार मिलता है लेकिन वो बैलेंस नहीं है, उन्होंने आप कहांगे संतुलित आहार नहीं है, तो दोनों ही आप कुपोषण विच मन्नांगे जी। पूरी खुराक घट है। दूसरा है कि ओवर न्यूट्रीशन भी आप कुपोषण विच ही मन्नांगे। अच्छा। अंडर न्यूट्रीशन है, खुराक घट मिल रही है, बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है, या ओवर न्यूट्रीशन है, जिस तरह कि आजकल ओबेसिटी बहुत कॉमन हो रही है बच्चों में, ओवर न्यूट्रीशन भी आप कुपोषण विच ही मन्नांगे। मतलब ये है कि जो लोड़ींदी खुराक सानू चाहिए है, एक संतुलित भोजन जिन्हों कहा जाता है, अगर बैलेंस डाइट नहीं लै रहे तो वह शरीर के उत्ते जिहड़ा असर सानू नज़र आता है उन्होंने असीं कुपोषण कहने हैं। जरूरत तो घट लिया होया खाना जिहदा साडी सेहत ते मारू प्रभाव पैंदा है उसनूं कुपोषित कहा जाता डॉक्टर साहब के अनुसार। मैं प्रिंसीपल साहब तुहानूं पुछना चाहुंदा कि सरकार ने बहुत वड्डा मकसद लिया है, क्योंकि हर सरकार की कोशिश है कि अपने नागरिकों नूं वध तो वध सहूलतां देवे, वध तो वध तंदुरुस्त रखण दे विच कामयाब होवे। उद्देश की समझते हैं इस प्रोग्राम का? ਤੁਹਾਡਾ बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। उद्देश तो यह है कि जिन्ना चिर सानू समस्या का पता नहीं लगता असी समझते नहीं कि सानू कोई समस्या है जी। जदों ये पोषण माह का मकसद ही है कि बच्चों को अवेयरनेस होवे, उन्हां दे अंदर ये जिग्यासा होवे कि असी कुपोषित तो नहीं है, साडे अंदर कि असी सही पोषण लै रहे हैं, कि साडा कद कि साडा भार बाकी बच्चों के या तंदुरुस्त बच्चों के बराबर है। इस गल दे लई अवेयर करना, इस गल लई जागरूक करना बच्चों को। और ये जो सप्ताह या माह मनाया जा रहा है, इहदा मुख मकसद ये है कि पब्लिक नूं, लोकां नूं, मावां नूं और बच्चों को इस गल तो जागरूक किया जाए कि असी किवें ये आइडेंटिफाई करांगे कि कोई बच्चा कुपोषण का शिकार तो नहीं है, और जेकर कुपोषण का शिकार है तो उनके कारण की ने, उन्होंने कारणों को लभना तो उन्होंने दूर करना ताकि बच्चा तंदुरुस्त हो सके और साडा एक नरोए समाज की जिहड़ी सिरजना करने में असीं कामयाब होईए। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इस इन्हां प्रोग्रामां का उद्देश्य ये है कि हर नागरिक तक, हर जिहड़ा देश का वासी है उहदे तक ये गल पहुँचाई जाए कि वो किवें अपनी खुराक नूं, अपने बच्चों को, अपने समाज में रहने वाले अपने आंढियां गुआंढियां नूं किस नज़र नाल देखे कि उन्होंने पता लग सके कि वो बंदा पूरी तरह नाल फिट है, तंदुरुस्त है। और अवेयरनेस जिहड़ी है वो इस प्रोग्राम का मुख्य विषय है। असी भी चाहांगे कि अज प्रोग्राम दे होने वाली हर गल नूं तुसीं सुनो और अपने आस पास के लोगों नाल विचरते हुए उन्होंने ये देखो कि की वो किते कुपोषण का शिकार तो नहीं है, जे हैगे ने तो उन्होंने वास्ते डॉक्टर साहब अपने कोल है, इन्होंने पुछते हैं। सब तो पहला लक्षण पूछांगे
ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਲੇਮੈਨ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ? देखो ये एज के अकॉर्डिंगली ਹੁੰਦਾ ਹੈ जी। अगर छोटा बच्चा है, कोई छोटा बच्चा अगर कुपोषण ਦਾ शिकार है तो ਉਹਦੀ ग्रोथ नहीं होएगी, ਉਹਦੀ हाइट नहीं ਵਧੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ weight नहीं ਵਧੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਉਹਦਾ ਦਿਲ नहीं लगेगा, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਕਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਪੀਲਾਪਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਲੀ ਦਿਖੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੜਕੀਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈਕਟੇਟਿੰਗ ਮਦਰਸ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 1 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਗਰਲਸ ਉਸ ਏਜ ਦੀਆਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਗਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਗਰ ਮਦਰ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਦਾ ਚਾਰਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਛਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4500 ਡੈਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਕਮੀ ਕਰਕੇ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਲਗਭਗ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਡਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਹਾਈਜੈਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬੱਚਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਨੇਲ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਸਫਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਬੱਚਾ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਫਰੂਟ ਵੀ ਦੇਈਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਈਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਲ ਕੱਟ ਕਰਨੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਡਾਈਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰਰ ਆ, ਜੋ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਲਦੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਨੇਲ ਕੱਟਣ ਆਦਿ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਡ ਮੀਲ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਨੇਲ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਨੇਲ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ।
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਿਤ ਹਨ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਸੂ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਘੱਟ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਨੂਡਲਸ ਬਰਗਰ ਹੈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਨਾਮ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? देखो आजकल बच्चों विच ओबेसिटी या वजन वधना बहुत कॉमन हो चुका है। उसका कारण है ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ फैट्स ज़्यादा ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, जंक फूड ज़्यादा ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 버ਗਰ ਪੀਜ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਮਿਨਰਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਟ ਫੈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਔਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਇਸ ਓਬੈਸਿਟੀ ਜਾਂ ਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਅਲਬੈਂਡਾਜੋਲ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਬਣ ਜਾਵੇ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸਕੂਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਦੇ ਕਿ ਖਾਣਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਡਾਈਟ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦਿਓ ਕਿ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਾਂਗੀ। ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਬੈਂਡਾਜ਼ੋਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਵਰਮਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੀੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੀਵਰਮਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੇਫ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਵੀ ਇਸ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਕਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਅੱਜਕੱਲ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਹਾਈਜੀਨ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦਤਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਸਟੈਪਸ, ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸਡ ਡਾਈਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਾਧਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਸਨਲ ਹਾਈਜੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਸੇ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਔਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੂਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਇਮ ਰੈਸੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰਾਇੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਹੈਲਥੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਮੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਗ-ਰਗ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੀ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਡੀਸਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ, ਉਸ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਡਾਇਟਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਾਰਟਸ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯੋਗਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ,
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ B12 ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਘੱਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਘੱਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਹਰੇ ਪੱਤੀਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਘੱਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨਲ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਰ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਿਤ ਰੱਖਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨਿਆਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਦਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਦਾਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਔਰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਗਿਆਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅਲਟਰਨੇਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 100 ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬਦਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਦਾਮ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਤਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਚਨੇ ਤਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੁਰਿਤ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਸਸਤਾ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਸ਼ ਰੋਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਜੀਣ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਈਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।